हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक तो बेनती ये करनी सी भी आपां जिवें साडी रवायत आ अखंड पाठ साहब रखा रहे हैं तो अखंड पाठ साहब का भोग इत्थे आपां पावांगे, क्योंकि गल आए आ भी हुण गल्लां बहुत कह लियां, आपां समझातियां, सारिਆਂ ने समझ लियां ते जिहड़ी सिचुएशन बनी हुई है तुसीं ये देखो भी अज दी सिचुएशन भी ये आ भी मैनूं हुणे दस रहे सी भी बीजेपी बिहार च भी जित रही है ना। जे बिहार च जित रही आ तो सानूं ये समझ लेना चाहिए भी चाहे असीं लख बुरा कह दईए भी मोदी लख बुरा जी या अमित शाह या RSS जो कि है भी पंजाब लई बुरे भी आ, पर वो किसी लई चंगे भी आ आपदियां लई। सो इस गल तो सानूं समझ ये आ जाती आ भी जिहड़े सेंटर की पॉलिसी आ कोई भी दिल्ली की या सेंटर के हित आ ते पंजाब दे हित आ वो कदे भी एक नहीं हो सकते। पंजाब दे हित कुछ होर होणगे, साडियां पॉलिसियां किसी होर ढंग नाल घड़ियां जाणगियां, उन्हां दियां पॉलिसियां किसी होर ढंग नाल। उहदा बेसिक जिहड़ा एक इहदे च गल जिहड़ी मूल रूप च साडे समझण लई इह आ भी ये सभ्याचारां दा फर्क आ। साडा सभ्याचार साडी धरती नाल जुड़िया, सेंटर का जिहड़ा सभ्याचार आ वो एक सेंट्रल इंडिया जिन्हों आपां कह दिंदे आ, जिहदे च MP राजस्थान दिल्ली UP ये सारा मेन जिहड़ा उन्हां दा एक बिहार भी आ जांदा विच ही, ते ये सेंट्रल इंडिया नाल जुड़ी हुई जिहड़ी सियासत आ वो दिल्ली की सियासत आ, जिहदे चों हरियाणे नूं भी नाल रला लिया इन्हां ने। सो पंजाब अज इन्हां दा रौला कित्थे पै रहा, सेंटर का दिल्ली का रौला कित्थे पै रहा? रौला पै रहा कश्मीर नाल, क्योंकि उन्हां दा सभ्याचार भी फर्क आ, कश्मीरियां ते बहुत जुल्म कर रहे आ ये। सो रौला पै रहा पंजाब नाल, साडे सभ्याचार नालों भी वखरे आ। और आपां कह दिंदे आ यार सियासत की गल करी जाने आ, धर्म की गल नहीं करनी चाहिए, पर धर्म ते सियासत उवें ही जुड़े हुए आ जिवें मीरी ते पीरी का सिद्धांत जुड़िया होया। ये गल आपां समझ लीए। जदों मीरी ते पीरी दे दो निशान साहब लाए जाते हैं ना, तो बिच ऐ जॉइंट कर दिता जाता उन्होंने। ये एक संकेतक गल आ भी ये वखरे नहीं आ। सो जिवें गुरु साहब ने कहा सी भी राज बिना ना धर्म चले है और धर्म बिना सब दले मले है। सो गल आए आ भी जे असीं अज गल करते हैं किसी फलसफे की, साडा धर्म की आ? साडा धर्म तो गुरु नानक साहब का फलसफा, तो साडा धर्म आ सरबत का भला। इक्को एक मेरे ख्याल च खिते च ये फलसफा घड़ा गया जिथे सरबत के भले की गल की गई है। रोज़ अरदास च असीं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला रोज़ मंगते हैं। सो हुण जदों दिल्ली दे नाल साडे हित नहीं मिलते क्योंकि सभ्याचारां दा फर्क आ, ते जिहड़ी सियासत दिल्ली तो चलूगी उन्हां दा सभ्याचारक तौर ते साडे नालों वखरेवा होना ही ये लाजमी आ। तुसीं ये देख लो भी जिथे जिथे दिल्ली की सियासत मंजूर आ उत्थे किसानी का घोल है नहीं, जिथे जिथे दिल्ली की सियासत मंजूर नहीं आ उत्थे किसानी का घोल आ, ते उत्थे वो कल्ला पंजाब ही आ। हजे तो कश्मीर तो आपकी अड्ड लड़ाई लड़ी जाता, असीं किसानी की लड़ाई लड़ी जाने हुण, क्योंकि जदों पॉलिसी बनती आ ये गल भी समझण वाली आ भी पॉलिसी जदों बनाई जाती है कोई वो किसी लई चंगी हुंदी है, किसी लई माड़ी भी हुंदी है पॉलिसी। तो जदों दिल्ली ने पॉलिसी बनाउणी आ उन्होंने मेजोरिटी के हिसाब नाल पॉलिसी बनाउणी आ, ते मेजोरिटी च अगले कोले 303 MP आ, ते साडे 13 भी इकट्ठे नहीं हुंदे। 2 एक पासियों, 3 एक पासियों, 4 एक पासियों, साडे तो 13 का भी कोई फर्क नहीं, जे इकट्ठे भी हो जाण कोई फर्क नहीं। सो इहदा मतलब पंजाब की तो कोई से ही नहीं रही ना, साडी तो गल ही नहीं सुनी जानी, गल ही मेजोरिटी की चलनी है। तो अगले कोले मेजोरिटी भी सुपर मेजोरिटी आ, 303 बैठे एक पासे, जिहड़ी मर्जी पॉलिसी घड़ देण। सो गल इत्थों तक आ गई। तुसीं गल कर रहे सी डेमोक्रेसी की,
ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਆਫ द ਪੀਪਲ, ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਕੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਇਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਹ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 900 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੂ ਨਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਆ। ਐਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਤੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੈਂਸਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਸੁਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਆ ਮਾਲਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਨਾ, ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ, ਨਿੰਮ, ਤੂਤ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਬੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਢਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੇਤੀ ਆ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਰੁੱਖ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵੀ ਵਾਹਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਤੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਲਾਂ, ਗਿਰਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬੁਣਤੀ ਆਏ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, IELTS ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਦੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਖੋਰਤਾ, ਤੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਕਿੱਲ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 4 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੋਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ। ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਟਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ
ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਖੁਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1-2 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੰਡੇ ਬੌਂਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ 2024 'ਚ ਇਹ ਹਾਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ these theories reflect power relations। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਵੱਸਦੀ ਆ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦੀ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲੜਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਲਓ ਹੁਣ MSP ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ MSP ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਵਲ ਤਾਂ MSP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, 4 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ MSP, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਮਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੈਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਕਿਰਾਂ ਗਲੇ ਪਿਆ ਸੱਪ, ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਜੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਜਬੇ ਬਾਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ ਯਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। MSP 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਹ 3 ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, CM ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, BJP ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਬਾਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਆਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਾਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲ ਕਾਲ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਖਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।